کی کیفیت بدلتی تھی اور آپ کے زبان سے ایسے باتیں نکلتے تھے جو بالکل نئے ہوتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے وحی کی شکل ہوتی تھی جس کو آپ انسسٹ کرتے کہ اس کو نوٹ کرو. آپ خود بولتے تھے کہ اس کو نوٹ کرو, اس کو لکھ لو. تو مطلب یہ کہ یہ ہوا قرآن. اور آپ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتے تھے, آپ بالکل سیٹ ہو جاتے تھے, اور آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے تھے جو بالکل نئے ہوتے تھے. تو وہ کلمات وحی کی شکل میں, قرآن کی شکل میں ہوتے تھے, جس کو قرآن کے ٹوٹل بعد میں مکمل طریقے سے اس کو جمایا گیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے. اب یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو زبان سے بھی نکلے, جو وحی نہیں تھے, لیکن وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے, اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. کیونکہ یہ وما ینطق عن الہوا میں وہ بھی شامل ہے, اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول ہے, جو بھی حدیث ہے, اس واسطے ہمارے لیے حکم کیا ہے شریعت میں؟ قرآن اور حدیث. کوئی قرآن فالو کرے, حدیث چھوڑ دے, وہ بھی غلط راستے میں ہے. کوئی بولے کہ میں اہل حدیث ہوں, قرآن نہیں عمل کروں گا, وہ بھی بیکار ہے, گمراہ ہے. اس وجہ سے دونوں صحیح طریقے ہیں, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی شریعت ہے. شریعت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور عمل کرنے کا نام شریعت ہے. اس وجہ سے اہل سنت والجماعت ہمارا, یعنی ہم سنت کو بھی فالو کریں گے اور صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی رہیں گے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام اور اس کے کلام الہی کے ہم فالو کریں گے. سمجھ میں آئے؟ تو اس وجہ سے احادیث بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے بھی, اور یا تو قولی ہو, یا تو اقراری ہو, یا تو فعلی ہو, ہر چیز بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ ہی کی رضا سے, اللہ ہی کی محبت سے, اللہ کے ہی حکم سے کرتے تھے, بولتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے. اس وجہ سے فرماتے ہیں بزرگان دین کہ روحانی طریقہ اگر ایکسپلین کیا جائے تو آپ فنا فی اللہ میں تھے. آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ کا مقام تھا فنا فی اللہ کا. مطلب یہ کہ وہ اپنی طرف سے, ان کے افعال ہیں, ان کے اقوال ہیں, ان کے احوال ہیں, سارے چیزاں اللہ ہی کے سپرد تھے, اللہ ہی کے ٹوٹل کنٹرول میں تھے. تو ان کا بولنا اللہ کی طرف سے ہوتا, ان کا چلنا اللہ کی طرف سے ہوتا, ان کا کھانا پینا اللہ کی طرف سے ہوتا, ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا, اور ان کے ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتے تھے, کیونکہ وہ ٹوٹلی اللہ کے پاس سرنڈر ہو گئے تھے, اور ان کا مقام فنا فی اللہ میں تھا. اس وجہ سے احادیث چونکہ آپ کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے, کیونکہ ان کے مبارک سے نکلے ہوئے اعمال تھے, اور ان کے اقرار سے بھی جو اعمال ان کے سامنے اس کو اقرار کرتی یا کر دیا, یہ سارے جو چیزیں تھی یہ آپ کے اپنی خواہش سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں تھے, بس اللہ ہی کی رضا کے لیے, اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کی خاطر آپ نے ان تمام کاموں کو کیا, بولا اور اس پر عمل کیے. اس وجہ سے احادیث کو بھی اپنانا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا ہے؟ اب لوگ کیا کرتے کہ تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, خالی نکاح کے واسطے یہ حدیث بولتے نہیں, یہ دو حدیثوں کو جمع کرنا ہے. النکاح من سنتی الگ ہے, ومن رغب عن سنتی فلیس منی الگ آیا, الگ حدیث ہے. سمجھے؟ اب اس میں کیا بات ہے بولے تو ومن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ حدیث کا پکا الگ حصہ ہے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی, جو میرے حدیث کو پسند نہیں کرتا یا رغبت نہیں رکھتا یا فالو نہیں کرنا چاہتا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. مطلب کیا؟ یو آر ریجیکٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو, گویا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے. یو آر فرام جسٹ یو کم آؤٹ آف دا وے آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور بے ایمان ہو گئے تھے. تمام بزرگوں کے پاس اس کو بولتے کفر بھی بول دیے. اگر کوئی بولا کہ حدیث نہیں مانتا تو کافر ہو گیا بولتے, اتنا دور تک بھی فتوا دیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں.
वमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अब फलैसा मिन्नी में कौन है? काफिर है, मुझसे नहीं कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कौन है? मुशरिक है, काफिर है, जाहिल है, और ईसाई है या नसरानी है या यहूदी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है वो। तो ऐसी नौबत ना आने पाए कि कोई कहे कि मैं ये हदीस को नहीं मानता, ये हदीस। उसके वास्ते होशियार रहना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने कोई हदीस भी कोट करे और उसमें कुरेदना नहीं चाहिए कि यह ज़ईफ है, कि ये छोटी, ये है क्या, वो ना कहीं कुछ ही, वो सुनो, आमन्ना सदकना बोलो, क्योंकि मालूम नहीं कि इस हदीस का क्या मर्तबा है, कहां तक पहुंची हुई इसकी हदीस सनद इसकी। इस वजह से बेहतर चीज है कि तुमको नहीं मालूम तो चीज को खामोशी इख्तियार कर लो, आर्ग्यू मत करो और इसके पीछे मत जाओ, कुरेदो मत, और इसको अपना फतवा देकर ये अच्छा, ये हदीस बराबर नहीं, वो नहीं बोलना। आजकल लोगों में ये बड़ी बीमारी फैली हुई है कि जब भी तुम कोई चीज समझाओ, कहाँ है हदीस में पूछते हैं। क्या कोई हदीस का मास्टर है, इसको समझाए हमें। बड़ी हंसी की बात आती है कि जाहिल है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है तो दुनिया की पढ़ाई है, क्या हदीस को तो हदीस की पूरी किताब पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, हदीस की कोई सनद लिखा हो, कोई आलिम है? नहीं, वो हदीस का प्रूफ पूछता है मेरे पास। अब इसको क्या हदीस के प्रूफ देंगे? वो मानेगा नहीं। इवन में दिया भी तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये कहाँ की हदीस है, मैं नहीं मानता इस हदीस। अभी नो क्या हो गए, मास्टर हो गए हदीस के, और ये नो जो सेलेक्ट करे वही हदीस हो। ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे जाहिलों से दूर रहने का हुक्म है हमको। क्या करना है? दूर रहना है। अक्सर मैं देखा हूं, हमारे रिश्तेदार में भी, हमारे रिश्तों में भी ऐसे लोग आए जो हदीसों को कोट करते हैं, और क्या पूछे तो हदीस कौन सी हदीस है बोलो बोलते हैं, उसका नंबर बोलो बोलते हैं। क्या जाकर नंबर ढूंढेंगे क्या? नहीं, इसका प्रूफ जाको देंगे क्या? कौन इसके सनद है, कौन इसके रावी है, उसका कोई कुरेद करेंगे क्या? उसका रिसर्च करेंगे क्या? ये कैसे लोग हैं? मानना है मानो, नहीं मानना मानो नो। लकुम दीन को बोलिए, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ रखो। जो चीज मानो, नहीं मानो मानो ही मानो, जाको हुआ खबर में जवाब दो, नहीं तो आखिरत में जवाब दो। तो इस वजह से ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये ईमान को बिगाड़ने वाले हैं। उसके वास्ते तमाम चीजों की जड़ क्या है? तुम्हारे पीर मुर्शिद है, तुम्हारे उस्ताद हैं, तो तुमको सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं, और उनकी बात पर खौल पर कायम रहो, काफी है बस। इधर उधर की बातें सुनेंगे, इंटरनेट की बातें सुनेंगे, और ये किताब में बोले, वो किताब में देखे, इनो बोले, उनो बोले, बोलेंगे, गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। क्योंकि आज इल्म की ज्यादती है, मतलब ये कि देयर इज ए ओवर एक्सप्लोजन ऑफ दीन का इल्म है, थ्रू इंटरनेट है, थ्रू व्हाट्सएप है, थ्रू क्या क्या सोर्सेस है। अब इसी को लेकर लोग समझ गए कि सब कुछ जान गए, हर चीज उनको मालूम हो गई, क्योंकि जब भी वो इंटरनेट पे कोई क्वेश्चन करते तो उसका आंसर आ जाता है। ये बेवकूफ को नहीं मालूम कि उसके आंसर, चार पांच आंसर मिलते हैं, उसमें कौन सा आंसर सही है किसको मालूम है। तो इस वजह से ऐसी चीजों से बचो, क्योंकि ये तमाम चीजें हैं जो गुमराह कर देंगी और हमारे ईमान को बिगाड़ कर सही रास्ते से हटा देंगी। बेहतरीन रास्ता वो है जो बुजुर्गों का और इकराम का है। कुरान और हदीस पर चलकर उन्होंने विलायत हासिल की है, कुरान और हदीस पर पक्के आमिल होकर अल्लाह ने उनको विलायत का तमगा, विलायत का सरताज पहनाया है। तो ऐसे बुजुर्गान दीन जो अल्लाह के रसूल की रजा में अपनी जिंदगी गुजार कर अल्लाह के पास मुकर्रब हुए और अपना मकाम पैदा करे, ऐसे लोगों की सोबत में बैठो, उनकी सोबत से जोड़ 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 रख लो, ताकि तुमको भी उनकी सोबत का असर हो और अल्लाह के रास्ते पर वो तुम्हें ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। समझे? तो इस वजह से अल्लाह के रसूल पर हमारा ईमान ऐसा प्यारा होना कि जो बात भी हुजूर बरे आमना सदकना, चाहे तुम्हारे दिमाग में समझ में आए या ना आए, चाहे तुम्हारा उसका दिल कबूल करे ना करे, ये हमारे दिल की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें जो अहकामी हैं, जो बलौल आला से आई हैं, जो अर्श आजम से उतरी हुई हैं, जो अल्लाह की मर्जी से आई हुई है, और अल्लाह का नुजूल, अल्लाह की कुरान की नुजूलियत की दलील है कि उसका जो कलाम है आज भी एक हर्फ न बदला न बदलेगा, क़यामत तक उसको कायम है। यही दलील काफी है कुरान के हक्कानियत की और उसकी रियलिटी के लिए। समझे नहीं? तो इस वजह से कुरान ऐसी प्यारी चीज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ऐसी प्यारी चीज है, जिसको हम अपने कल्ब से, अपने दिल से लगाकर अगर इसको तुम फॉलो करोगे तो वाकई तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ, परवरदिगार
ہم کو سچی محبت عطا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے کلام کی، اللہ کے پیارے حبیب کی سنت پر ہمیں قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔